Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, derslerimizden devam ederiz. Hem biz o'tgan dersde alğanı eng zo'r gunohlarning birisi Alloh qarshida endi eng qo'rqinishi, eng zulmlisi deganda u Allohga tengdoshlik qilib, ya'ni Alloh bilan bir ratdan o'tgan ilahlarga ibodat qilib. Ham kim tavbasiz o'laykan shu gunohdan endi Alloh taolo uning o'rnini mangulik jahannam deydi endi. Qolgan gunohlarni Alloh taolo tilasa afv etam deydi. Ham bugungi darsimizda сөйләшербез ikkinchi darajada bo'lgan, ikkinchi o'rinda turgan endi zo'r gunoh. U kishi o'ldiruv, ya'ni haqsız kishining endi qonun qo'yu, hammaning jonini oluv endi. Chunki kishini Alloh taolo bor etgan, bu dunyoga yaratgan, ham ulg'ina haqli onun jonini olirga. Бүтән bir kishining de haqqi yo'q endi. Kishining bir sababsizga, bir haqsizga onun qonun qo'yib, onun jonini olirga, ya'ni o'tirirga. Bu kishi o'tiruv islom dinida eng qo'rqinch gunohlarning birisi bo'lib turadi. Kishilarga qarata qilgan amallardan endi. Endi Allohga tengdoshlik qilib, anladik, u ilahimizga qarata qilgan gunoh. Kishilarga qarata qilgan eng qo'rqinch gunoh u kishi o'tiruv bo'lib turadi. Chunki kishi bir-birisi bilan aralashib yashay jamiyatda, bir-birsiz yashay olmuyor, turli ishlar ishlaganda, turli munosabatlar qilganda biror nizoq chiqib endi kelishib bitmau orqasida yoki bir-birisini endi durust anglamag'an orqasida sug'ishib ketib endi hamda biror qurol olib bir-birisini tan jarohatlar yasab o'tirgan mumkin endi. Hamma kishi shunday vaqtda da uyoq bo'lirga tiyish, agarda endi kishini o'tiraykan, uning ortidan endi qoti g'azab bo'lasi. Ham Alloh subhanahu va taolo bik ko'p oyatlar, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bik ko'p hadislar kelar shu haqsizga, nohaqqa kishi o'tirib turanda endi kishi jonini olib turanda endi eng birinchi oyat Nisa surasining 90 oyati bo'lib turar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma yuqtal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballohu alayhi wa la'anahu va adda lahu 'azaban 'azima." Alloh subhanahu va taolo aytadi: agarda bir kishi аңлы ravishda bila turib biror mu'min musulmonni o'tirsa, uning jazosi tamuqdi, ya'ni jahannam bo'ladi. Hamlanda mangu qolardi. Hamul o'tirishiga Alloh ashulu bo'lardi, uning la'nati, ya'ni qarg'ishi bo'lardi. Hamma endi bu kishiga zo'r g'azab nazirladi. Mana bu oyat endi bizning tub dalil bo'lib turadi. Biror mu'min musulmonni biror kishi bila turib o'tirar ekan, аңлый, ya'ni o'tiram deb niyatli yoki boshdan o'tirgan niyatli ekan, anglab ishli ekan, bunday kishiga bir qoti endi g'azabdi, ham Allohdan la'nati bo'lardi. Chunki bitin kishi yolg'ishda o'tirgan mumkin, shulaymi? Yoki unutilib, yoki mashinada borganda bir kishi yugurib chiqa, yoki anda yo'l fojiasida masalan mashina qarshisiga chiqib bosib turli yo'l halokati yasab, bunday yolg'ishlik vaqtida endi bu oyat qog'ilmay. Bunisi endi Alloh taolo tavba qilib afv so'rasa endi yolg'ishlikdan ketganda endi afv etilar. Ammo lekin bila turib endi ruscha aytsak spetsialni ishlasa deganda niyatlab bu vaqtda endi shu Allohning la'natida bo'lar, ham bir qoti endi g'azab bo'lar. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi Buxoriy jurnalida keltirilgan hadisida: "Law anna ahla as-sama'i wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami al-mu'minin la'akkabahumulloh fi an-nar." Bir mu'minni qonun tug'ida yer ham ko'k ahllari birga bo'lsalardi, ham Alloh taolo ularni tamuqda yondirirdi. Agarda endi biror kishi endi jamoat bilan yig'ilib qaror chiqarsa, bu kishini o'tirga kerak deb endi Alloh taolo har bir sinadagi narsalar tamuq, ya'ni jahannam g'azabi azirladi deydi. Ham shulay ikki musulmon kishisida, Allohga iymon keltirgan kishisida bir-birsini sug'ish bilan chiqar ekan, Alloh taolo ikkisida jahannamda bo'lishadi. Masalan, birisi qurol tutdi, ham ikkinchisida hatto saqlanan deb qurol tutdi ekan, ikkisida narsada jahannamda bo'ladi. Chunki buna dalil bo'lib turadi. Muslim jurnalida kelib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Izaltaqa muslimani bi sayfihima
فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. Әгәр дә ике мусульман кешесе бер-берсенә кулларына кылыч тоткан хәлдә булып һәм берсе икенчесен үтерсә дә, икесе дә тәмуктә ди. Һәм сахабалар инде гаҗәпләнеп сорадылар: "Ни өчен соң үлгәне дә җәһәннәмдә?" ди. Үтергәне генә түгел, үлгәне дә җәһәннәмдә ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте, аларның икесе дә җәһәннәмдә ди, чөнки аларның икесе дә бер-берсен үтерергә әзер иделәр ди. Ягъни корал тоткач, инде булар икесе дә әзер бер-берсен үтерергә. Чөнки әгәр үтерергә әзер булмаса, корал тотмас иде. Тегенсенә әйтер иде: "Менә син корал тоттың мин үтерергә, мәләки мин син үтерергә теләмим. Син мусульман кешесе, мин мусульман кешесен үтерергә ярамый" дип корал тотмый икән. Инде Аллаһ Тәала бу вакытта бу кешене кичерәмәде, ләкин инде ул корал ала икән инде, бәрбер саклану чарасын, бәрбер мин аны үтерәм дип, бу вакытта нәрсә диде? Пәйгамбер саллаллаһу ул үз иптәшен үтерергә әзер булган иде. Шуңа күрә ди, ниятләре белән дә бер-берсен үтерү булганлыктан да Аллаһ Тәала аларны икесен дә тәмугка кертә диде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу шулай муслим җыентыгында әйтә: "Әгәр дә мен сәллә алейна сайф фалейса минни" ди. Әгәр дә бер кеше безнең өстебезгә кылычын чыгарып килсә ди, ул кеше бездән түгел ди. Ягъни мусульман кешесе мусульманга каршы инде корал белән бер кайчан да килергә тиеш түгел. Бу төп нәрсә. Хәзерге көндә инде күрәбез, дин исеме белән кайбер инде үзләрен мусульман атаган кешеләр нишлиләр? Хәтта мусульманнарны да үтерәләр анда, мусульманнарны җәзалыйлар. Менә бу безнең динебездән түгел. Мусульманнарны да һәм мондый кешеләрне дә бер хаксызга инде үтерү, канун кую. Бу ислам диндә катгый тыелган. Кем инде дин исеменнән анда кеше канун куя, кеше җанын чыгара инде, бу ислам диненә кагылмый. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нәрсә ди? Бездән түгел диде андый кеше. Һәм шулай ук бер-береңә үтермәсәң дә кеше үтерә торган, кеше үтереп була торган коралларны юнәлтергә ярамый ислам динендә. Мәсәлән, пычак, анда балта, яки анда чүкеч, мәсәлән, ниме? Шулай кадак, мәсәлән, очлай әйберләр. Алар белән кеше үтереп була, шулаймы? Анда чүкеч белән инде башына суксан, шулай кеше үләргә мөмкин. Кадак белән анда йөрәгенә кадасан, йөрәгенә кереп үләргә мөмкин. Пычак белән әйтеп торасы юк инде, балта белән дә әйтеп торасы юк инде. Хәтта шаярып та, менә мондый кеше үтереп була торган коралларны мусульман кешесенә һәм гомумән инде кешеләргә юнәлтергә ярамый. Мондый кешегә фәрештәләрнең инде ләгънәте була. Һәм моңа дәлил булып тора инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, Баззар җыентыгында килә торган хәдистә: "Иза шахара аль-муслиму аля ахиһи силахан, фала тазалу малаикатуллаһи тал'ануһу хатта яшимаху анһу" ди. Әгәр дә бер мусульман үзенең дин кардәшенә кылыч белән сугарга теләсә ди, галимнәр әйтте инде монда гомуми кораллар дип кеше үтерергә яраган. Аллаһ Тәгаләнең дә фәрештәләре аңа кылычын кире куйганчы ди, ягъни шушы кешене үтерә торган коралны кире куйганчы ди, ләгънәт укырлар ди. Бу дәлил булып тора, хәтта шаярып та кардәшеңә корал белән юнәлтергә ярамый. Мин сине үтерәм дип анда, үтерергә ниятең юк, әмма син шаяртасың яки куркытмакчы буласың. Бу ярамый ислам динендә. Яки инде балта тотасың да, һәм мин синең кирәгеңне бирәм дип. Бу катгый тыелган, шушы коралыбызны төшергәнче безгә ләгънәт булып тора фәрештәләрдән. Моңа күрә шаярып та, ниятең булмаса да, корал күтәрергә ярамый мусульман кешесенә. Һәм гомумән инде хаксыз бернинди кешене дә үтерергә ярамый. Бу бик зур гөнаһлардан булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля Исра сүрәсенең 33-нчы аятында әйтә: "Ва ла тaqtulu nafsa allati harrama Аллаһ illa bil haqq". Аллаһ харам иткән җанны хаксыз үтермәгез ди. Бу төп дәлил булып тора. Гомумән анда нинди генә кеше булуына карамастан, хаксызга бер кайчан да кеше үтерергә ярамый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля икенче сүрәдә әйтә: "Аннаху ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадан фил арди факаннама катала ан-нас җами'ан ва ман ахья факаннама ахья ан-нас җами'ан". Дөреслекдә бер кеше дә икенче берәүне дә үтерсә дә, бу да бөтен кешелек дөньясын үтергән кебек булыр ди. Һәм берәр кешене үтерә
алган рәвештә дә үтермичә исән килеш калдырса ди, бу бөтен кешелек дөньясын исән калдырган кебек ди, әҗер савап алыр ди. Менә монда берәр кеше белә торып кешене үтерә икән, белә торып бер нахаксызга, бер гаепсезгә диегән диме, бу вакытта бөтен кешене үтергән хәтле гөнаһ алыр ди. Менә бу нинди куркыныч, зур гөнаһның булуына дәлил булып тора. Һәм шулай ук әгәр дә син кешене үтерә алдың икән, һәм Аллаһтан куркып үтермәдең икән, син барлык дөньяда кешене инде терелткән, яшәткән кебек әҗер савап алырсың ди Аллаһ субхана ва тааля. Һәм шулай ук бик мөһим мәсьәлә хәзер киң таралган инде ул балалар үтерү. Элекке вакытта да инде гарәпләрдә шундый таралган булган, кыз балаларны үтерә торган булганнар. Кыз бала туса, аны тереләй күмә торган булганнар. Гомумән инде аны яшәтергә тырышмаганнар инде. Хәзерге көндә дә бала үтерү бар. Киң таралган. Ничек диярбез? Без аны аңлатып китербез. Әмма ләкин бу бала үтерү факирлектән куркып, яки ничек ашатырмын мин аны, ничек итеп киендеремен мин аны, ничек итеп укырга керттермен, факирлектән куркып бала үтерү шулай ук зур гөнаһлардан булып санала. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Исра сүрәсенең 31 аятында әйтә: "Ва ла тaqtulu awladakum khashyatan imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qataltuhum kana khitatan kabira." Хәерчелектән яки факирлектән куркып балаларыгызны үтермәгез ди. Аларны да ди, һәм сезне дә ди, без ризыкландырабыз ди. Аллаһ субхана ва тааля ризыкландыра ди. Хакыйкатьтә аларны үтерү ди зур хата, зур гөнаһ булды ди. Һәм шулай Аллаһ субхана ва тааля Ан'ам сүрәсенең 151 аятында әйтә: "Кул та'алу атлу ма харрама раббукум алейкум ала тушрику биhi шай'а ва бил валидайни ихсана ва ла тaqtulu awladakum min imlaqin wa nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minhu wa ma batan." Пәйгамбәребезгә әйтергә куша Аллаһ Тәгалә: "Әй килегез, Раббыгыз сезгә харам иткән нәрсәләрне ди, сезгә аңлатам ди. Аллаһка бер нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз." Ягъни үткән дәрестә алганча инде Аллаһка бер кемне дә тиңдәш тотырга, бер дәрәҗәдә куярга тиеш түгелбез. Һәм ата-анага изгелек кылыгыз ди. Һәм инде менә бүгенге темага багышланган дәлил факирлектән куркып ди, балаларыгызны үтермәгез ди. Сезне дә һәм аларны да без ризыкландырабыз ди. Һәм фәхиш бозык эшләрне ачык булганда, яшерен булганда да якын бармагыз ди. Менә бу ничек итеп бала үтереп була? Хәзерге көндә нәрсә киң таралды? Аборт ясату. Менә бу аборт ясатулар бөтенесе дә шушы аяткә туры килә диде галимнәр. Кеше аборт ясата икән, ул шушы баланы үтергән хөкемен ала. Чөнки бүгенге көндә әти-әниләр нишләр? Балага узайкан, ничек үстерәм инде мин, нәрсә ашатам инде, нәрсә киендерәм инде дип куркып аборт ясаталар. Менә бу аяткә турыдан-туры инде алар туры килә. Ачлыктан, факирлектән куркып, Аллаһ Тәгалә балагызны үтермәгез ди. Алар инде ачлыктан, факирлектән куркып балаларын үтерәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сезне дә ди, аларны да мин ашатам" ди. Чөнки күп кеше уйлый, менә бу ризык табу, кәсеп итү ул бездән тора ди. Юк, без сәбәп кенә кылабыз. Нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм шунысы бик гаҗәеп, элекке вакытта, сез үскән заманада инде безнең әти-әниләр үскән вакытта алар бик күп иде. Шунысы гаҗәеп, ул вакытта инде ашарына да юк иде, киеме дә юк иде, анда апалардан, абыйлардан калганнарын кияләр балалар, торырга зур йортлар да юк иде. Әмма ләкин алар тәвәккәл булды, 5, 6, 10 бала алып кайталар. Курыкмадылар, берсе дә аборт ясатмады. Хәзерге көндә ризыкларыбыз күп, йортларыбыз зур, әмма ләкин инде куркалар нәрсәдән? Факирлектән, хәерчелектән. Киресенчә булырга тиеш бит. Элек куркырга тиешләр иде. Вакытта ашау да юк иде, кием дә юк иде, йорт та юк иде. Хәзер көндә киресенчә байлык бар, әмма ләкин нәрсә? Курку бар.
Ачлыктан, факирлектән. Әлек әби балалары берсе дә куркып тормаган, тәвәккәл булганнар. Баланы да күп алып кайтканнар. Хәзерге вакытта нишләмә бу заифлекләре аркасында, Аллаһка тәвәккәллеге булмаган аркасында инде шушындый зур гынаһны кыла башладылар. Һәм менә бу ризык ашату дигәннән күп кеше әйтер, бит кәсеп итәсе бар, эшен табасы бар, ничек итеп мин аны туендырам дип, әмма ләкин бит Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ризыкландырам ди. Чөнки без онытмаска тиешбез, кем безгә эшен бирә, кем безгә шушы кәсепне бирә. Кеше уйлый, менә кәсепне, эшне үзем табам дип, акчаны үзем табам дип. Ә сиңа шул эшеңә барып, шушы эшеңә барырга, шушы аякларны кем биргән? Шушы эшеңне тотып эшләргә кулларны кем биргән? Шушы эшеңне төзек итеп эшләр өчен аңа карарга күзне кем биргән? Һәм гомумән шушы эшне кем барлыкка китергән? Барысын да Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм менә кайбер кеше әйтә, мин үзем кәсеп итәм, үзем табам, барысын да үзем булдырам дип. Уйлап караганым бармы? Бик тырыш кешеләр кай вакытта сәфәрләргә китәләр, озак 3-4 ай буе эшлиләр, бик тырышып кәсеп итә, әмма ләкин хуҗалары нишли? Кире кайтарып җибәрә, хезмәт хакын түләми. Әмма ләкин бит син тырыштың, эшләдең, нишләп саңайса акча алып кайтмадың? Менә кеше аңларга тиеш. Әле эшләү генә, кәсеп итү генә, акчалы булдым, ризыклы булдым дигән сүз түгел. Аның әле нәтиҗәсе бар. Нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә сиңа хезмәт хакын бирәме, юкмы? Кеше һәр вакытта да шуны аңларга тиеш. Без кәсеп итеп кенә, без тырышып кына әле без ризыклы була алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә бирсә генә хәерле нәтиҗәсен, без ризыклы була алабыз. Без хезмәт хакы ала алабыз. Ә кеше гел үзенә таяна. Мин эшлим, мин табам, мин булдырам дип. Юк, Аллаһ Тәгалә бирсә генә без булдыра алабыз. Һәм бакчада да эшләгәндә шулай бит. Бәрәңге утыртабыз, карыйбыз, чүбен утыйбыз, анда төбенә иябез, суын сибәбез. Әмма ләкин булырга мөмкин, ахыр чиктә бәрәңге булмаска да мөмкин. Чөнки нәтиҗә Аллаһтан, сәбәптән генә түгел. Без Аллаһка тәвәккәлләп сәбәбен кылырга тиешбез. Әмма ләкин әле сәбәптән генә бөтен нәрсә дә тормый. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә без аңларга тиешбез, тәвәккәл кылып инде сәбәбен керешкәч Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Сәбәпнең нәтиҗәсе Аллаһ Тәгаләдән булуны бер кайчан да инде онытырга ярамый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Амнан сорагач, иң зур гынаһларны инде Муслим җыентында килә торган хәдис. قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله؟ قال تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. Bir kişi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de soraгач de, ey Rasulullah, кайсы гынаһ Аллаһ каршында иң зуры ди? Үзеңне шушы барлыкка киттергән Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу ди. Аннан соң ни ди? Синең белән бергә ашавыңнан куркып ди, үз балаңны үтерү ди. Ягъни кеше минем белән ашаячак, минем ризыкны ашаячак дип, аборт ясый икән, баласын үтерә икән. Менә бу инде шушы икенче урында тора торган иң зур гынаһларның берсе. Шуңа күрә менә бу инде безнең аятлар, хәдисләр булды, кеше үтерүнең инде зур гынаһы турында инде. Кайбер кеше әйтер, нәрсәгә biz моны инде теге өйрәнәбез, кеше үтерү турында без бит инде кеше үтермибез дип, әмма ләкин киң таралган әйбер менә бу аборт мәсьәләсе, кеше үтерү белән бер дәрәҗәдә булып тора. Шуңа күрә без менә бу аборт ясатуның кеше үтерүенә тиң икәнен аңлатырга, җиткерергә тиешбез. Бигрәк тә менә балаларыбызга, оныкларыбызга менә бу куркыныч чирне инде без аларга аңлатырга тиешбез. Чөнки Аллаһ сакласын, бу Аллаһ каршында Аллаһка тиңдәшлек кылудан кала икенче иң зур гынаһлардан булып тора. Һәм әлхәмдүлилләһ, хәзер элеккеге шикелле инде ризыксыз, кием булмаган, йорт булмаган чор түгел. Әлхәмдүлилләһ, йортларыбыз зур, ашарга ризыгыбыз бар, киемнәр тулып
базарларда, кибетләрдә кием тулган. Алхамдулилlah, эш яраткан, сөйгән кешегә эше дә бар. Аллаһ Тәала инде ризыксыз калдырмый. Шуңа күрә инде ачлыктан, факирлектән куркып, бала үтерүдән инде сакланырга кирәк. Һәм гомумән инде кеше канын куюдан, кеше җанын чыгарудан инде Аллаһ Тәала үзе имин кылсын, ялгышлык белән дә эшләүдән Аллаһ Тәала безне сакласын иде. Һәм гомумән Аллаһ Тәала тәүфик бирсен безгә, үзе яраткан, үзе риза булган гына изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.